हरि अखंडमंडलकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरभ्यो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरभ्यो नमः। वंदे देवोमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयन वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रय च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जय जगन्नाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय लिंगराज माँ बारभुजी, जय पंचसखा। आज पवित्र कुंभमेला खंडगिरी माँ बारभुजीर 2025 प्रारंभर आगामी दिन इठी बहुत कोण अनुकरण साधु सन्थ माने आसी जाग यज्ञ आरंभ कर सारे एवं आज यही साधु सन्थ माने अमावास्या त्रिवेणी अमावास्या दिन ठारू पंचकुंड स्थापन करी ए वर्ष बहुत मिराकाल घटना घटी जोटा केबे होई नथला। पंचकुंड स्थापन होईची आपण जाइकिरी देखिबे जेते कुंड सब अच्छी मन को मन माँ बारभुजी तरफ ये पंचकुंड स्थापन होईची। तो पंचकुंडर महात्मा कौन, पंचकुंड कहीं स्थापन होईची, ये माँ बारभुजीर अलौकिक लीला। साधु सन्थ माने बहुत संख्यार 2000 साधु ए वर्ष आसिबे ये खंडगिरी मेला को कुंभ मेला को। माँ बारभुजीर माघ सप्तमी बुढ़ पकई साधु सन्थ माने इठी आसी बहुत जाग यज्ञ इठी कोलालित करिवे। ये जगह मुख निश्चित हो तो साधु सन्थ माने आसी एठी माँ बारभुजी पाखरे अखंड यज्ञ करी पृथ्वीर मंगल कामना विश्ववासी करिवे। तो ये हला 2025 मीनशनि युग। 2025 रे बहुत किछि घटना घटिबा को जाउची। तार कारण हला एया मीनशनि युग मार्च 5 तारिख रु आरंभ हेई जीवो। ता पूर्वरु ये टेलर देखैला कौन ना आमर कुंभ मेला जो होला इलाहाबाद रे सिठी जो दला चकटा हला ये हला से मीनशनि युगर प्रभाव। टेलर एटा गोटे पिक्चर पुणी बाकी अच्छी यापर। तो इठी कौन हला जयदेव गीत गोविंद जो 10 अवतार वर्णना करथिले जो कलिकी रूप प्रभु नेबे बा कलिकी रूप नहीं जो म्लेच्छ संहार करिवे आगामी की तार प्रथम सोपान मीन अवतार ता सरी जाइची। मीन खेलीची चारिआडे भारत सारे भारत बाहर मध्य पृथ्वीर को कोणे मध्य मीन खेलीची पानी माड़ी आसीची। तापरे प्रभु खेलिले कच्छप अवतार एबे चालीची। प्रभु समुद्र को मंथन करा जाउची। गोला बारूद ये जो होउची ये सब मंथन होउची। सेतबेले मंदर पर्वत को मंथन कराउतला। असुर गण गोटे पटे थिले, गोटे पटे देवता गण थिले। इठी असुर गण हला विभिन्न प्रकार देश। ये देश माने कली करिकिरी समुद्र रे पकौचंती गोला बारूद। तेणु समुद्र को मंथन करुचंती से हला असुर। तो समुद्र मंथन रे ये जो कराल परिस्थिति जो सृष्टि हवा को जाउची आगामी की दुर्भिक्ष सुनामी प्राकृतिक विपर्यय पानी माड़ी आसीबा
ଭୂମିକମ୍ପ ହବା ଇ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ହବାର କାରଣ ହେଲା ମନ୍ଥନ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ମନ୍ଥନରେ। ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିକିରି 2025ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯୋଉ ଜୀବକୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଆଖିରୁ ଦେଖି ନଥିବେ ସେ ଜୀବକୁ ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ 2025ରେ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଜୀବ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଯିବ ତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ, ମୋ ଅଜା ଦେଖିନି, ମୋ ବାପା ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଜୀବ କିଏ। ତ ଜୀବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ କି ସେ ଜୀବ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷ ବାହାରିବ, ଅମୃତ ବି ବାହାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ବାବାଜୀ ମାନେ କେମିତି ସେଠି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକିରି ବାଡିଆ ପିଟା କଲେ। ତାର କାରଣ କଣ? ମୀନ ଶନି ପଶିଲା ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶନି ପଶିଲା। ଟେଲର ପିକ୍ଚର ପଡିବ ଆ ପରେ 2025ରେ ମୀନ ଖେଳିବ। ଇଏ ସତ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ ଧରଣର ପାଣି ଆଉ ପବନ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ, ଯାହାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜନକର ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇକି ଫେଲର ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଭାରତକୁ ବିପଦ ମାଡି ଆସିବ। ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ନେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ କି ରକ୍ଷା କରିବେ ଶୁକର ଅବତାରରେ। ଯେହିପରି 10 ଅବତାର ଏହିଭଳି ଅଛି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ କଳିକି ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ତପସ୍ୟା କରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଏହିପରି ଆସିବ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ଯୋଉଠି ଲୀଳା କରିବେ, ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିବ ଦୟା ନଦୀରେ। ଯୋଉଠି ଆମର ଧଉଳି ପାହାଡରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଯୋଉ ଛୁଟିଥିଲା, ସେମିତି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଠି ହିଁ ପୁଣି ହବ। ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନେବେ କଳିକି ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ କଳିକି ଅବତାର ନେବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହବ ଏଇଠି। କୋଉଠି ନା ଖଣ୍ଡଗିରି। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେ ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ଲଲାଟ କେଶରୀ ଆସମ, କର ବାଳ ଯେ ଛନ୍ତି ରହି, ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ସଂହାରିବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ସଂହାରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ତେତିଆ ଦ୍ୱାପର କଳିଠୁ ଇଏ ଲଲାଟ କେଶରୀ ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ କାଳରୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ଦୀପ, ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡଗିରିର, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲିଯିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଯିବେ, ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସନ୍ଥ ମାନେ ବସି ଗୁପ୍ତରେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଅମୃତ ପାଣି ଅଛି, ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଗରୁ ଗୁପ୍ତରେ ତାର ପଦ୍ମ ସରୋବର, ସେ ପାଣିକି ପିଇକିରି ସେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ କରିକିରି ଅମୃତ ପାନ କରିକିରି ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ସରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। 2025 ମୀନ ଶରୀର ଆଗରୁ ଭୟଙ୍କର, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୋଗ, ବିତିପାତ ଯୋଗ ଅଛି। ୟାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପାପର ଭାରା ଅଧିକା ହେଇଯିବାରୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ 2025, 26, 27 ବେଳକୁ ସତା ନଥିବ ଆଉ। ତେଣୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ବେଶୀ ଶନି ଗୋଡେଇବ ଧର୍ମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶନି ଗୋଡେଇବ। ମୀନ ଶନି ଯୁଗ, ମୀନ ଶନି କାହାକୁ ଛାଡିବନି। ହଁ, କଳି ଯୁଗରେ ଅସୁର ମାନେ, ଏଇ ବାବା ରୂପରେ ଅସୁର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ବୋଲେଇ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନର ରୂପେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଭାବ।
ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଧରିତ୍ରୀରେ ନର ରୂପରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ସତ୍ୟରେ ବାମନ ଅବତାର 3 ପାଦରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ ତିନିଟା ଗାରରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଶଙ୍କୁନି 3ଟା ପଛା କାଠିରେ ସେ ତାର ଖେଳ ସାରିଥିଲା। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ଏଇଠି ନେବେ। କଳରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢିକିରି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ନିଜେ କଳିକି ସଂହାର କରିବେ। ସେ ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରେ ଅସୁର ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ପୌଣ୍ଡ୍ରକ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲା, ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ। ତାର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେମିତି ଇଏ ନର ରୂପ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାବା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ, ତୁଳସୀ କି ଗୋଡରେ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ କି ବେକରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସାହସ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ଛଡା ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିବାର କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟା ଭିତରକୁ ନିଜେ ବି ଯାଇ ପଶି ପାରିଲେନି। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି 108 ଶାଳଗ୍ରାମ ଦିଅ, ତୁଳସୀ ଚଢାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତୁଳସୀ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତୁଳସୀ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁଳସୀ କାହାକୁ ଶୋଭା ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତୁଳସୀ କି ଆଜି ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ତୁଳସୀ କି ଆଜି ଅପମାନ କରାଯାଉଛି ଏ କଳି ଯୁଗରେ। ତୁଳସୀ କି ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ତୁଳସୀ କି ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧର୍ମ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ଅପମାନ ନା କରନି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁଳସୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହିଁ କହିବା ଯେ ତୁଳସୀ ମାଳିଟେ ବି ଆମେ ବେକରେ ପକେଇ ପାରୁନୁ ସାହସରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। ତୁଳସୀ ପକେଇଲେ କେତେ ନିୟମ, କେତେ କାନୁନ, କଣ କରାଯାଏ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରହିଛି ଲୋଭ ମୋହ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ୟାକୁ ତ କେହି ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସାଧୁ ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସାଧୁତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ତା ଅନ୍ତର ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ପରର ଅନ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସାଧୁ କଣ ହେବେ ଏବଂ ସାଧୁ କିଭଳି ଇଏ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି, କିଛି ଭଡକିଏ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧାର ହବାର ନାହିଁ। କଳିକି ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ଯେତେବେଳେ, ସେ ବାତାବରଣ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଚେତନ ଜଡ ହବ, ଜଡ ଚେତନ ହବ। ଇଏ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଏଇନେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ କହୁଛୁ 2025 ଭୟାବହ ବିତିପାତ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରିଡି ଯୁଗ ଫେଲି ଯିବ। 2025ରେ ଲୋକ ଖାଲି ଟୁଣୁକା ଟୁଣିକି ଗୁଣି ଗାରିଡି ଅମୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁକିରି ସେଥିରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ଶିବ ପୂଜା କର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସିଏ ପରମାୟୁ ଦେବେ। 4 ଯୁଗ ପ୍ରତାପ ତୁମାରା ସେ 4 ଯୁଗର ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ତମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ କଳି।